مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے؟ کن کن ڈیفیکلٹیز، کون کون سی ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں، کون سے چیلنجز آتے ہیں اور پھر ان کو کس طرح سے اوور کم کیا جاتا ہے، اس میں ہم بات کریں گے. لیکن سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ آپ بتائیں، کیونکہ آپ اس فیز سے گزرے ہوتے ہیں تو زیادہ جو ہے آپ کو اس بارے میں نالج ہوگی، تو آپ لوگ بتائیں کہ علاج کے دوران یا علاج سے پہلے کون کون سی ایسی مشکلات ہوتی ہیں جن کا سامنا آپ لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. جی کون سے ایسے چیلنجز آتے ہیں؟ گھر کا پورا ماحول ہی خراب ہے. تو کوئی مشکل جس کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہو ابھی بھی؟ بس کنٹرول کرنے کا ہی ہے کنٹرول کس حوالے سے؟ کہ وہ صحیح راستے سے چلے. صحیح، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کوئی اور بتانا چاہے گا؟ علاج سے پہلے جیسے گھر کا ماحول خراب کرتا ہے، پیشنٹ کوئی پرابلمس کریٹ کر رہا ہوتا ہے فیملی کے لیے، اور کوئی گھر سے جا رہا ہے تو واپس نہیں آ رہا، پتہ نہیں اس طرح کے پرابلمس ہوتے ہیں علاج سے پہلے. اور علاج شروع ہونے کے بعد بھی کچھ جیسے ہوتا ہے یا بیہیویئرل ایشوز آتے ہیں، پھر وائس ایسا ٹھیک ہوتا ہے. تو اس طرح کی سچویشن میں کیا آپ کا رسپانس ہوتا تھا؟ اگر ہم بھی اسی طرح رسپونڈ کرنے لگے، یعنی لڑنے جھگڑنے لگے، تو پھر بات خراب ہی ہوتی ہے. تو وہاں کام بیہیویئر کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے ہمیشہ. تو اب آپ کو یہ چیلنج فیس کرنا پڑ رہا ہے؟ نہیں، اب نہیں، ٹھیک ہے. ابھی کوئی چیلنجز آپ فیس کر رہے ہیں؟ اب اتنے نہیں ہے، اب کیونکہ اس کی خود عقل باہر ہو گئی ہے تو سمجھتا ہے چیزوں کو، تو خود ہی ریئلائز کر لیتا ہے اگر کچھ غلط بھی کرتا ہے. ہمارے سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے لیے پیچیدگیاں ہیں یہاں پہ، رہائش کا مسئلہ باقی تو جب وہ نشہ کر رہا تھا، وہ بیماری میں مبتلا تھا اس وقت اور گھر پہ تھا، تو تب آپ کو کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ پیچیدگیاں اگر کا ماحول سارا پیچیدگی تھا. تو پھر ایسی صورت میں آپ کیا کرتے تھے؟ جی ایسی صورت میں آپ کیا کرتے تھے؟ بس اریٹیٹ ہی ہوتے کہ وہ کیا کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. اور ابھی کسی مسئلے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ ابھی تو ریلیکس ہے، مطلب گھر کے ماحول کے حساب سے ریلیکس ہے، ادروائز ڈسٹرب ہے، ڈسٹربینس ہے جب تک یہ ریہیبلیٹیشن کا پروسیس چل رہا ہوگا. صحیح، ٹھیک ہے. جی اور کوئی بتانا چاہے گا؟ جی آپ بتانا چاہیں گے؟ میرا بیٹا تو بالکل گھر پہ آتا ہی نہیں تھا، باقی بھی رہتا تھا اور تنگ کو کرتا تھا. اپنے دھیان بھی وہ تو سفائی کر ہی رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ گھر میں بہت ماحول خراب تھا، پیسوں کی بہت مسئلے بتائے، بالکل اس نے اپنا کاروبار بالکل خراب کر دیا. ہر چیز دیکھ کے اس نے نشہ کر دیا. اس سے عورت کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے، بیٹے ہی ہے جو میرا سکھا رہا ہے کافی کا، لیکن یہ نشے میں پڑ گئے ہیں تو انہوں نے بہت خرابی کی ہے. اللہ پاک آگے سے بہتری کرے، انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہی ہوگا سب کے لیے، سب ماں کے بچوں کے لیے یہ دعا ہے کہ سب ماں کے بچے ٹھیک ہو، میرا بیٹا ٹھیک ہو. لیکن زندگی سب سے خراب ہے جب بچہ گھر نہیں آ رہا، کھانے پینے کا نہیں پتا، ماں باہر بیٹھی ہوئی کرے گی کہ کب آئے گا بچہ، سوئے گا، کھائے گا، پیے گا. لیکن بہت مسئلے مسائل اتنے ہیں کہ بتا نہیں سکتے. ہر کسی کے لیے یہاں جو بھی فیملی بیٹھی ہے سب کے لیے سب کے لیے یہ مشکل ہے. اللہ پاک ہمیں اس مشکل سے نکالے، اور آپ لوگوں کے تعاون سے، اللہ کے بعد آپ لوگوں کے تعاون سے اللہ پاک بہت بہتری آ گئی. اب یہ باہر گھر جائیں گے تو آگے اپنے مسائل کا پتہ چلے گا. وہ تو آپ نے ہمارے سے بتایا ہے کہ کیسے ان کو ڈیل کرنا ہے، کیسے ہینڈل کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہم ضرور کریں گے. آگے اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ جیسے ہم ہمارے ساتھ تعاون کریں اور جو خرابی انہوں نے کر دی ہے وہ چھوڑ دیں، آگے زندگی دیکھیں.
زندگی سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، جان ہے، کوئی جہان ہے، سب چیزیں پیچھے ہیں، بس اپنی زندگی کا سوچ۔ بہن بھائی بھی دور ہو جاتے ہیں، ہر رشتے دار دور ہو جاتے ہیں کہ یہ بچہ غلط راستے میں چل کے ہم بچے ہیں۔ تو میرے لیے تو بہت شرمندگی کا باعث تھا، میں تو گھر میں کسی سے نظر نہیں لگا پاتی تھی۔ ظاہر ہے جو بھی میرے گھر دیکھا تھا مجھے لگتا تھا کہ جیسے جو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بچے کے بارے میں۔ تو میں پنجاب سے آئی ہوں، میں نے اپنا گھر ساری چھوڑ دیا اسی وجہ سے کہ مجھے کسی کی باتیں نہ سننی پڑی۔ اور اب انشاءاللہ تعالیٰ یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، بہت آپ لوگوں نے تعاون کیا ہے، بہت اچھا ڈیل کر رہے ہیں، آپ کے تعاون سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے آگے لے کے چلیں انشاءاللہ۔ جی، اور کوئی بتانا چاہے گا کہ کیا مشکلات پیش آتی ہیں علاج کے دوران؟ ابھی آ رہی ہو، کوئی مشکل پیش آ رہی ہو آپ لوگوں کو، یا اس وقت کیا چیلنج آپ نے فیس کیے جب یہ گھر میں تھا، جب یہ نشے کر رہا تھا، ایکٹیو ایڈکشن میں تھا؟ اور کوئی بتانا چاہے گا فیملیز میں سے؟ بلال کی والدہ سے پوچھتے ہیں، آپ بتائیں کہ بہت مشکلات جب کسی گھر میں نشے کی بیماری آتی ہے تو کیا تکلیفیں اور مشکلات اس گھر کے اوپر جو ہے گرتی ہیں؟ نارمل لائف ڈسٹرب ہوتی، کوئی بھی اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر سکتا۔ اگر ماں باپ دونوں جاب کرتے ہیں تو روز جاب پہ جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، ہر روز بڑا مشکل، ہر روز ہر صبح مشکل ہوتا ہے۔ اگر بہن بھائی چھوٹے ہیں تو وہ بھی بہت سفر کرتے ہیں، بچہ خود بھی بہت سفر کرتا ہے تو مبتلا ہوتا ہے، اس میں بھی بڑی تکلیف ہے۔ ٹھیک ہونے کے بعد ریلائز کرتا ہے کہ میں نے بھی بہت اپنا ٹائم کرنا تھا، وہ ٹائم جو بننے کا تھا خراب ہے، سارا ٹائم خراب ہے۔ ہمارا ٹھیک ہو چکا ہے، اللہ کا شکر، اس کے بعد آپ سب بہت شکریہ۔ لیکن مسائل ابھی نہیں ہیں، جو آتے رہتے ہیں بیچ میں، ظاہر ہے بتایا ہے آپ نے کہ علاج کے دوران مسائل آتے رہتے ہیں، بار بار آتے ہیں اور وہ پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں، لیکن اس کو ریکور کرنا، آپ لوگوں سے ملتے رہنا، پیشنٹ کا یہاں آتے رہنا اور پیرنٹس کا بھی سیکھتے رہنا بہت ضروری ہے۔ علاج کے بعد بھی بہت مسائل کرتے ہیں جو آتا رہتا ہے، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، سب کچھ اچھا ہونے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے اور پیشنٹ میں انوالو ہوتا رہتا ہے، لیکن وہ اس طرح سیکھ چکا ہوتا ہے کہ اسے آ جاتا ہے کہ اب ہمیں ان مسائل سے کیسے لینا ہے۔ ماں باپ پہ بھی آ سکتے ہیں پریشانی، کیونکہ یہ آپ ہی لوگوں کی بتائی ہوئی بات ہے اور ہم فیس کر رہے ہیں علاج کے بعد بھی، کہ بعد میں بھی مسائل آتے ہیں۔ لیکن اب جو ہے فیملی اتنی اسٹیبل ہو جاتی ہے، اتنی قابل ہو جاتی ہے کہ ابھی بھی پرابلمس جو آتی ہیں تو فیملی اب اس سے اوور کم کر لیتی ہے، اس کو فیس کر لیتی ہے، اوور کم کرنا سیکھ جاتی ہے، لیکن علاج کے بعد بھی سیکھنا بھی ضروری ہے۔ جی، پیشنٹ کا علاج میں رہنا بہت ضروری ہے، اور علاج سے جڑے رہنا بھی بہت زیادہ بہت ضروری ہے زیادہ، یہاں پر۔ بہت زیادہ۔ جی، اور کوئی بتائے علاج کے دوران، وہ پیچھے دیں جی مائک، کیا مسائل آتے ہیں فیملیز کو، کن تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے؟ ایموشنل ٹرموائل ہوتے ہیں، بڑی یعنی جذباتی تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، بہت ساری تکلیفیں ہیں جی۔ میں تھوڑا سا اپنے بچے کے ساتھ جو مسائل بنے اس میں جو سفر کرتے ہیں اس کو تھوڑا ڈسکس اس لحاظ سے بھی کروں گا تاکہ ہمارے دیگر لوگ جو یہاں موجود ہیں بچے ہیں اور خاص کر میرا اپنا بچہ بھی، یہ جو شاید میں وہاں نہیں بتا سکتا یا وہاں میں بتاتا تو میرا بتانے کا طریقہ کار کچھ اور ہوتا، شاید وہ فیلنگ بھی نہیں ہوتا، اس کو ایکسپریس بھی نہیں ہوتا۔ آج چونکہ ایک ٹریننگ کے سیشن سے جو گزرا ہے تقریباً 2 مہینے، تو اس کو یہ لرننگ کافی حد تک ہو چکی ہے، ہم بھی ٹرین ہو چکے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے وہ سمجھانا ہے اور انہوں نے کیا سمجھنا ہے۔ تو مشکلات کو اس نے خود مشاہدہ بھی کیا، دیگر اپنے جیسے پیشنٹس کو کے ساتھ وقت گزارا ہے، اس کے اپنے تجربات میں ہوں گے، یہ سب کے لیے کہ سب نے ایک دوسرے سے سیکھا ہوگا۔ سب سے بڑا تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب جیسے ہماری بہن نے بتایا کہ
जब आपको इस तरह का पता चलता है कि आपके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमें यहाँ आने से पहले हम भी इस कैफियत से गुजर रहे थे कि भाई ये फलां को भी पता चल गया, फलां को भी पता चल गया, उस रिश्तेदार को भी पता चल गया, उस दोस्त को भी पता चल गया। अब वो जैसे जब भी मिलता था तो हमें यही होता था कि अब वो इसी बारे में बात करता है। इवन मैं दफ्तर में होता, कहीं भी होता तो मैं फोन मेरे जैसे मोबाइल की बेल बजे तो पहला जो ख्याल होता था कि इसी बारे में। इस कैफियत का तो कोई अपने बात में इजहार नहीं किया जा सकता। जिस तकलीफ से पेरेंट्स गुजरते हैं, बच्चे भी गुजर रहे होते हैं, लेकिन उनको उस नशे की हालत की वजह से पता नहीं चल रहा होता है, लेकिन पेरेंट्स हर दम है, हर मिनट में उनके लिए वो जिंदगी एक अजाब बन जाती है। और वो जो लाइफ का एक टेस्ट है या फर्दर प्रोग्रेस है या आइंदा का सोचने वाले सारे मलाइल तकरीबन खत्म हो चुके होते हैं। वो अभी देख रहा होता अब क्या होने वाला है इस मुश्किलात और परेशानियों से। तो यहाँ आने से हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि एक हमारी सिटी में मुल्क में एक ऐसा इदारा मौजूद हुआ। मैंने काफ़ी रिसर्च किया है कराची में, जगह जगह मैंने बहुत सारे सेंटर्स का मुशाहिदा किया पर्सनली जाके। यहाँ भी 2 दफ़ा आया, तीसरी दफ़ा के मैंने ये सहूलियात के लिहाज से हमें यहाँ नहीं लगा कि ये कोई ऐसा हॉस्पिटल है या किसी पेशेंट को ट्रेक करके बंद करके उसका इलाज किया जा रहा है या फिर उसके साथ तशद्दुद हो रहा है या जोर ज़बरदस्ती हो रही है। मेरे ख्याल में जो जोर ज़बरदस्ती हम घर में बच्चों के साथ करते हैं शायद उससे भी ये फारिग हो चुके हैं। हम अब इन हालात को पता चलने के बाद जो हम इनको डांट डपट करते थे, ज़बरदस्ती करते थे, सख्तियाँ करते थे, शायद वो माहौल भी यहाँ सब उससे बेहतर है, फ्रेंडली माहौल है। इनको हर तरह का सेहत का ख्याल है, इलाज का ख्याल है और ट्रेनिंग है आइंदा के। मैं दुआ करता हूँ और आप लोगों के परवरदिगार हम सबको इस मुश्किल से निकाले और हमारे इन तमाम बच्चों को, जो एक ही बच्चा नहीं है, ये सारे हमारे बच्चे हैं, इन सबको परवरदिगार राह रास्त पर लाए और इनको यह समझने की, सोचने की सलाहियत दे जो इनके वालिदैन, इनके चाहने वाले, इनके घर किस तरह से, किस माहौल से, किस डिस्टर्बेंस से गुजरते हैं और उनके वालिदैन की खास कर क्या ज़हनी और जिस्मानी हालत हो जाती है इनकी हालात की वजह से। तो इनको ये परवरदिगार हिदायत है जो उनको समझने की सलाहियत है और आइंदा इस तरह की हालतों पे न चलेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूँगा फैज़ान की वालदा कुछ बोलें, क्योंकि फैज़ान की वालदा ने काफ़ी मुश्किल वक्त देखा है और तनहा फैज़ान को ठीक करने में पूरा रोल अदा किया है। अभी मेरे ख्याल में 2 साल होने को है, फैज़ान माशाल्लाह रिकवर है और एक अच्छी बहाली में है। तो आप बताएं क्या मुश्किलात आई और कैसे आप तो अकेली हैं, तनहा हैं, आप जॉब भी कर रही थी, कोई इनके बहन भाई भी नहीं हैं, इनके वालिद भी नहीं हैं, तो आपने अकेले ही ये सारा सफ़र किया और आज माशाल्लाह वो ठीक है। तो क्या मुश्किलात आती हैं, आई और फिर उनका आपने कैसे उनको हल किया? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी मसाइल का मतलब ज़िंदगी में मसाइल होते हैं, तो ज़िंदगी नहीं होती जिससे मसाइल होते हैं। हर दूसरे दिन एक नया मसला होता है या दूसरे तीसरे महीने या चौथे महीने या चौथे साल ज़िंदगी मसाइल का शिकार है। मैं 35 साल से अकेले सफ़र कर रही हूँ और मेरे वालिदैन भी बहुत छोटी थी, मैं 7-8 साल की, 10 साल की हुई तकरीबन तो मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था और वालदा में 14-15 साल की थी तो वालदा का भी इंतकाल हो गया। ज़्यादा लोगों से मेरे को लड़का नहीं था। अपनी स्ट्रगल खुद करी मैंने, ट्यूशन पढ़ा के अपनी तालीम ज़्यादा पूरे किए। मेरे घर का माहौल ऐसा था कि पढ़ना नहीं लड़कियों में, मेरी किताबें फाड़ दी जाती थी, मेरे बड़े भाई वगैरह फाड़ देते थे। मेरा एडमिट कार्ड फाड़ दिया, इंटरव्यू की तनाव दे रही थी तो मेरा एडमिट कार्ड फाड़ दिया और 10 दिन में भेज दिया। मैंने भी मुझे पढ़ने का ही जुनून था, मैंने किसी और मामला में कभी तवज्जो नहीं दी, हालांकि सुनती थी वो जरा सीधा सीधा, लेकिन इतना समझने का टाइम ही नहीं मिला। मैंने फैज़ान के साथ बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, अभी भी गुजार रही हूँ। किसी दिन कोई मसला आ जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे विजिट करे मैंने इदारों के यहाँ दाखिल से पहले, और मैं यहाँ दूसरी दफ़ा मैंने फैज़ान को दाखिल किया। पहली दफ़ा मुझे ये
हमारी समझ में नहीं आई, क्योंकि आपके अब ये लेक्चर होते हैं इससे मुझे समझ में आया। पहले वाले फिर मेरी जॉब भी चल रही थी, फिर घर भी देखना होता था, अभी भी घर के तकरीबन सारे काम मैं ही करती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, भगवान बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन अभी इनके थोड़े मसले हैं, अल्लाह मियाँ वो भी ठीक कर दे। मुझे उनको गुस्सा होता है, या मूड प्रॉब्लम होती है, या माइंड और ब्रेन का फर्क होता है, क्योंकि ये बहुत छोटी उम्र से पी रहे हैं, लिहाजा इनके साथ तो मसले हैं। और मैं ये समझती हूँ कि ज़िंदगी के आखिर दम तक मसले रहेंगे थोड़े थोड़े। अल्लाह ताला बस मेरी फैमिली में कोई ऐसा इजाफा कर देगा, मुझे कोई ऐसे दोस्त अहबाब दे दे, मैं अगर ना रहूँ तो फैज़ान यहाँ आने के काबिल नहीं। बस जी बहुत अच्छा आपको बहुत अच्छा नहीं समझाया शायद, लेकिन आप जैसे मैं बोल सकती थी मैंने बोल दिया। नहीं, आपने बहुत अच्छा बहुत अच्छे से आपने बताया। और कोई बताना चाहेंगे जी फैमिलीज़ को क्या मुश्किलात आते हैं? जी इधर माइक दीजिएगा, इधर माइक। अस्सलाम वालेकुम। मरीज जो होता है वो बीमारी के दौरान घर में इतनी मुश्किलातें पैदा कर देता है, जिसकी वजह से फैमिली को हद से ज़्यादा परेशानी होती है। फैमिली अपनी तरह से तो मरीज को डील कर रही होती है, समझा रही होती है अपने तरीके से, लेकिन मरीज इस बीमारी की वजह से कुछ समझ ही नहीं पा रहा होता है कि वो क्या क्या नुकसान कर रहा है, कितना घर वालों को परेशान कर रहा है। फैमिली बेचारी अपने हालात की वजह से इस बात पे भी परेशान होती है कि हम अपने बच्चे का इलाज करवाएं। अब उसमें मुश्किलात एक तो ये भी होती है कुछ हालात की वजह से, जैसे मैं अगर अपने फैमिली की बात करूँ, अपने घर की बात करूँ, तो हम 8 बहनों का एक भाई है, उसका कोई भाई नहीं, ये भी हमारे लिए एक मुश्किलात। हमारी अम्मी वालिद नहीं रहे तो हमें बड़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, और इलाज के लिए हम पुरजोश रहते थे कि हम सब अपने भाई का किस तरह इलाज करवाएं। तो ये है कि वो अपने नुकसान को, उनको जो परेशान कर रहा होता है, उनको अपनी बीमारी की वजह से देख ही नहीं पा रहा होता कि मैं अपने फैमिलीज को कितना परेशान कर रहा हूँ। और कुछ ऐसी हरकतें होती हैं, ऐसी बातें होती हैं जो वो जिनायत का शिकार होता है, वो अपने नुकसान नहीं देख रहा होता, और उनकी वजह से भी हम फैमिलीज को उसके रवैयों का भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक रवैया जो होता है वो भी फैमिली के लिए नाकाबिल होता है कि इसकी ये रवैया है, वो भी बड़ा परेशान कर रहा होता है। और इलाज के बाद भी हमें जो है ना कुछ बातें की मुश्किलात ये है कि वो भी बातें आज भी कर रहा है इलाज के दौरान भी, हमें तब भी हमारी ये कोशिश होती है कि उसको सही बात गाइड की जाए। इलाज के बारे में हमारा यही फोकस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको इलाज के बारे में बताया जाए, लेकिन मरीज़ अभी अपने रिकवरी में नहीं आया होता तो वो कुछ बातें नहीं समझ पा रहा होता, अभी भी जिसकी भी हमें मुश्किलात होती है। हमारी यही उम्मीद होती है कि सही बात को समझे, अपने इलाज को समझे, अपनी बीमारी को समझे, और अपने उन नुकसान बीमारी की वजह से उन नुकसानात को समझे जिनकी वजह से फैमिली बड़ी तकलीफ में रही, फैमिली को बड़ी मुश्किलातें रही, फैमिली किन किन हालातों से गुजरती है। मेरा जो ख्याल है कि फैमिली को जो सबसे बड़ा मसला होता है वो ये होता है कि एक तो मरीज़ नशे करता है, और फिर उस नशे करने की वजह से हर रोज़ एक नया मसला आता है। कभी झगड़ा, कभी फसाद, कभी दंगा, कभी पैसों का मसला, कभी कोई किसी से कर्ज लिया होता है वो दरवाजे पे आ गया, कभी घर से बाहर है तो फैमिली को सुकून नहीं है कि पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा, कोई इसके साथ मसला ना हो गया हो, घर में होता है तो सुकून नहीं है। मगर मेरी ये जजमेंट है, आप लोग रहनुमाई फरमाएं कि क्या ये ठीक है कि इन सब मसलों में एक सबसे बड़ा मसला ये भी होता है कि मरीज उन सारी मुश्किलात का जिम्मेदार भी फैमिली को ठहरा देता है, कि वो जो सारी नशे की वजह से मुश्किलात आती है आखिर में कहता है तुम लोगों का ही कसूर है, तुम्हारा ही किया धरा है, तुमने ही ये सारा कुछ किया है। तो क्या ऐसा आप लोगों ने फेस किया, ऐसा हुआ कि हाँ अब देखें, यानी मैं कैसे इस बात को एक्सप्लेन करूं कि क्या कोई वालिदैन एक चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि उनका बच्चा नशे में रहे, यानी क्या कोई वालिदैन चाहेंगे, कोशिश करेंगे, जोर लगाएंगे कि उनका बच्चा नशे में रहे?
مجھے تو نہیں لگتا، میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی والدین ایسا نہیں کرتے، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور کوئی اگر نشاندہی کرنا چاہے، بتانا چاہے کہ جی کیا مسائل آتے ہیں فیملی کو، بڑے مسائل آتے ہیں. ویسے تو کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی دن خالی نہیں جاتا، کوئی دن خالی نہیں جاتا جس گھر میں نشے کی بیماری ہو. ہر روز کوئی مسئلہ آتا ہے، ہر روز، اور نئے سے نئے مسائل آ رہے ہوتے ہیں. اور پھر اگین جیسے میں نے بات کی کہ آخر میں مریض کہتا ہے سارا قصور بھی آپ کا ہے، سارا کیا دھرا بھی آپ کا ہے، ساری مسئلے کی جڑ بھی آپ ہی ہیں، آپ کی وجہ سے ہی تو میں یہ نشے کر رہا ہوں، آپ کی وجہ سے ہی تو یہ مسئلے ہوئے ہیں. آخر میں وہ یہ کہہ دیتا ہے، اور یہ جو اس کا کہنا ہوتا ہے یہ کسی بم سے کم نہیں ہوتا فیملی کے اوپر، یہ ایک بہت بڑا بم ان کے اوپر گرتا ہے. کہتا ہے تم لوگوں نے ہی تو مجھے یہ کیا ہے. جی اور کوئی بتائیں گے؟ چلے مس انم بتائیں گی. مس انم ایک مسئلے پہ بات کریں گی جو فیملی کو دوران علاج مسئلہ آتا ہے. جی 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 ضرور. میں جب لے کر آیا تھا تو بڑا شاید سب کے ساتھ ہوتا ہوگا، لیکن میں میرا ایکسپیرینس یہ بات ہے کہ میں لے کر آیا نا یاسر صاحب سے میں نے ملا تھا اس کو ایڈمٹ کرنے لگے تو یاسر صاحب نے ایک بات کہا تھا کہ سیکنڈ مقابلہ کے ساتھ بچے کو سمجھایا کہ میرے ہوتا رہا ہے بچے نے کہا کہ میرے والد کی میں سے آیا تو سر نے کہا کہ آپ بھی بیمار ہیں، کیونکہ اس بیماری کی وجہ سے آپ بھی افیکٹو ہوئے ہیں اور آپ بیمار ہیں. یہ اس وقت ہمیں ریلائز نہیں ہے، وہ واقعہ ہم بیمار بالکل. اور یہ 3-4 میٹنگ یہاں کرنے کے بعد میں بھی کرتا ہوں کہ میں اپنی مطلب اس سے باہر نہیں. بالکل بات پہلے سر نے کہا تھا کہ آپ بھی بیمار ہو چکے ہیں، آپ دیکھیے یہ سب ہے کہ ان حالات کی مدد کر آپ بھی بیمار ہو. بالکل یہ ریئل بات ہے کہ ہم بیمار ہو گئے اور آپ اس ٹینشن میں آ گئے ہیں کہ ہم بیمار کو کیسے کرنا ہے، کیسے کرنا. تو اس طرح سے نہیں سوچتے کہ بیزار ہو گئے ہیں، بچہ نکل گیا ہمارے ہاتھ سے، فارغ ہو گیا، ہم اس پوزیشن میں کر سکتے ہیں نا. آج ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. آج ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی بھاری کی طرف آ رہا ہے اور ہم بھی اس کو کور کرنے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں. انشاءاللہ دیکھتے ہیں یہ امید دوبارہ سے زندہ ہو. بالکل بھائی بالکل ٹھیک آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی آگ ہے جب لگتی ہے تو گھر میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، جیسے بلال کی والدہ نے بھی بات کی تھی کہ بھائی بہن، چھوٹے بھائی بہن جو ہوتے ہیں نا 2 سال 4 سال 5 سال جن کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا وہ بھی متاثر ہوتے ہیں. اور اگر مریض کے بچے ہیں 2 سال 4 سال 5 سال وہ بھی متاثر ہوتے ہیں. کتابوں میں بڑا کلیئر ہے، وہ ذہنی طور پر بھی متاثر ہوتے ہیں، وہ معاشرتی طور پر بھی متاثر ہوتے ہیں، وہ جسمانی طور پر بھی متاثر ہوتے ہیں، اور ان کے اندر بھی بڑے مسائل. اور والدین جیسے آپ نے بات کی کہ وہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں، وہ بھی مینٹلی اپسیٹ ہو جاتے ہیں، ان کی نیندیں خراب ہو جاتی ہیں. اسی لیے تو پھر ہم یہ سارا فیملی ٹریننگ کا پروسیس کرتے ہیں، کیونکہ صرف مریض کو ریہیبلیٹیٹ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلہ حل فیملی کو ریہیبلیٹیٹ کرنے سے بھی ہوگا. سب میں کہنا چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگ مریض جو ریکور کسی حد تک ہو چکے ہیں اور مزید پروسیس میں ہیں، وہ مطلب اپنا ٹیچر یا اپنا سائیکیٹرسٹ یا جو بھی سائیکالوجسٹ ہے بہت ساری باتوں میں کہتے ہیں وہ غلط. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت یہ جو ان کا ایک پیریڈ ہوتا ہے بچوں کا خاص جس میں ڈیولپنگ ہوتی ہے، ایجوکیشن ہوتی ہے، یہ بہت زبردست قسم کا اسپائل ہو گیا ہے اور ہو رہا ہے، جن کا ہے ہو گیا ہے. اب اس وہ جو پیریڈ ہے، اب ظاہر بات اس کو پریکٹیکل فیلڈ میں بھی آنا ہے، وہاں پہ بھی اس سے پہلے بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں والدین کو، تو اس کو کیسے میٹ کریں گے جو فیوچر کے لیے بینیفیشل ہے. دیکھیں ساری کنفیوژنس اور ساری مس انڈرسٹینڈنگس کو دور کرنے کا ایک حل ہے اور وہ ہے سوال. اگر کسی بھی مریض کو یہ لگتا ہے کہ ہم کوئی سجیشن دے رہے ہیں یا ہم کوئی گائیڈنس دے رہے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہے، تو سائنس کبھی بھی سوال کرنے سے منع نہیں کرتی.
साइंस कभी भी क्रिटिसाइज करने से मना नहीं करती, तो उन्हें चाहिए जो भी मरीज़ हो वो सवाल कर सकते हैं कि आपकी ये जो बाउंड्रीज आपने लगाई है, या ये जो आप सजेशन दे रहे हैं, या ये जो आप दवाई दे रहे हैं, या ये जो आपने एक पाबंदी लगाई है, तो इसके पीछे क्या जवाब है और ये क्यों लगाई है, तो वो क्लियर हो सकती है। सवाल करने से ही क्लियर हो सकती है, उसका हल सिर्फ सवाल ही है। इसीलिए हम बार बार सेशन के शुरू में, दरमियान में सबको ही कह रहे होते हैं कि सवाल करें और सवाल कर सकते हैं, सवाल करने में तो कोई बुराई नहीं है। तो ये है जी। और चलिए मिस अनुम बात करते हैं। अच्छा, जो जैसे अभी भी काफ़ी फैमिलीज ने बताया चैलेंजेस जो आ रहे होते हैं, कि उसमें एक चीज़ सर फहरिस्त होती है और वो होती है मैनिपुलेशन मरीज की। ये वो एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक ऐसा चैलेंज है फैमिली के लिए, जो एक्टिव एडिक्शन में भी वो फेस कर रही होती है, जब वो नशे कर रहा होता है, जब फैमिली उन सारे मसाइल का सामना कर रही होती है, तब भी वो मैनिपुलेट कर रहा होता है फैमिली को। जब वो इलाज के लिए लाती है फैमिली, यहाँ इंडोर करवाती है, तब भी वो मैनिपुलेशन उसकी जारी रहती है शुरुआत में। और ये एक ऐसा चैलेंज है जो जब मरीज डिस्चार्ज होकर चला जाता है और अपना आउटडोर ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करता है, तब भी कुछ मरीजों में देखा गया है कि वो मैनिपुलेट करते हैं। वजह इसकी क्या होती है? क्योंकि ये जो बीमारी है, ये इसके बारे में जैसे बुक्स में है कि ये बहुत ज़्यादा शार्प, बहुत ज़्यादा कनिंग बीमारी है, बहुत चालाक और अयार बीमारी है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स इस बीमारी की है वो मरीज में भी आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं मरीज भी मैनिपुलेट करना शुरू हो जाता है। मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है कि रियलिटी को आपने डिस्टॉर्टेड वे में बता रहे हो, आप हकीकत को उस तरह से बता ही नहीं रहे जिस तरह से वो है, आप उसको बिल्कुल तोड़ मोड़ कर बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका कोई मोटिव है, जो आपका कोई मकसद है जो आपने हासिल करना है। अपने फायदे के लिए बातों को घुमाना, झूठ बोलना, धोखा देना, बदबयानती करना, ये सारी चीज़ें मैनिपुलेशन में आ रही होती हैं। अब मरीज के लिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाता है, वो डेली बेसिस पर अपनी फैमिली को या उसके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो उनको मैनिपुलेट कर रहा होता है। क्यों करता है? क्योंकि जब भी उससे मरीज से इलाज के हवाले से कोई बात की जाती है, तो उसके जहन में खतरे की घंटी बजती है, उसके लिए खतरे की बात होती है, तो वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, वो अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहता, जिसकी वजह से वो फिर मैनिपुलेशन स्टार्ट करता है, वो फिर झूठ बोलता है, वो धोखे देता है, बदबयानती करता है, फरेब देता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब वैसे तो मैनिपुलेशन की काफ़ी चेहरे हैं, काफ़ी फॉर्म्स है मैनिपुलेशन की, जिस पे हम बात करेंगे। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ और सबसे कॉमन जो मैनिपुलेशन होती है, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता है, बहुत ज़्यादा जज्बाती बातें करता है मरीज अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि उसको पता होता है ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे फैमिली जो है वीक पड़ सकती है, कमज़ोर हो सकती है। तो जज्बाती बातें किस तरह से करता है? जैसे फैमिली आती है मीटिंग के लिए और वो मरीज से मीटिंग कर रही होती है, तो मरीज एक जुमला कहता है, ये काफ़ी बार सुनने को मिला है कि आप मुझसे एक बार कह तो देते हैं, मैं खुद आ जाता है इलाज में। अब मुझे आप लोग एक बात बताएं, आप लोग इस फेज से गुजरे हैं, तो क्या अचानक से एक दिन ऐसा होता है कि आप लोगों की आँख खुलती है, मरीज की आँख खुलती है और आप लोग अचानक से टीम बुलवाते हैं और उसको उठवा देते हैं और एडमिट करवा देते हैं? क्या ये एक दिन की कहानी होती है? एक दिन ग्रेजुअली होता है ना, आहिस्ता आहिस्ता। आप पहले भी उससे कई बार बात कर चुके होते हैं, आप उसको समझा चुके होते हैं, आप उसको इलाज के बारे में कह रहे होते हैं कि बेटा अपना इलाज करवा लो, ये तबाही का रास्ता है, लेकिन वो उस वक्त समझने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसकी जो सोचने समझने की सलाहियत है वो मफलूज हो जाती है नशे की बीमारी की वजह से, नशों की वजह से। तो काफ़ी बार फैमिली ने इस हवाले से बात की होती है, लेकिन जब मीटिंग यहाँ पे आती है और फैमिली से बात कर रही होती है, तो मरीज कहता है कि आप मुझे एक दफ़ा कह तो देते। अब यहाँ पर जो है फैमिली को ये बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ये उसकी सारी मैनिपुलेशन होती है। वो फैमिली को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है कि किसी तरह से एक चांस मिल जाए कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। ये वो मीटिंग्स की बात होती है जो इनिशियल वाली मीटिंग होती है, बिल्कुल शुरू वाली जो मीटिंग होती है उसमें मरीज इस तरह की बातें कर रहा होता है। या वो एक और जुमला कहता है कि मेरी जगह अगर आप होते ना तो आप
जहाँ मेरी ज़िंदगी में आई हैं, अगर आपकी ज़िंदगी में आई होती ना तो आप भी यही काम कर रहे होते। लेकिन जब यहाँ फैमिली आती है तो फैमिली को ये बताया जा रहा होता है कि ये सिर्फ उसका एक दिफाई रवैया है जो उसकी बीमारी को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो अपनी बीमारी का जो एक जवाब है वो एक्सटर्नलाइज कर रहा है, वो हालातों वाक़यात को जो है उन पर ब्लेम डाल रहा है कि इस वजह से मैं करता हूँ, और अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप भी करते। बट यहाँ पर फैमिलीज को समझाया जाता है कि इसकी कोई वजह नहीं होती है, इस बीमारी की कोई वजह नहीं होती, मरीज सिर्फ जवाब पेश कर रहा होता है उस चीज़ का। तो ये बात भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो भी इमोशनल डीलिंग होती है उसको इलाज से अलग रखना है। जो एक दूसरी चीज़ है मैनिपुलेशन में, वो ये है कि मरीज अपना मसला भी खुद बता रहा होता है और उसका हल भी खुद बता रहा होता है। आप लोगों ने कभी ये चीज़ देखी है? किस तरह? जैसे मैं बीमार था तो मैं बीमारी का अपना हल ये बताता था कि मैं अपनी फला मेडिसिन इस्तेमाल कर लूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। कभी आपने ट्राई किया? वो ट्राई नहीं करा मैंने। ठीक हुआ? मैंने भी इसी तरह करा था मिस के जब मैं बीमार था तो घर वालों को जब पता चला तो मैंने उनको खुद बताया कि मुझे मेडिसिन लाते हैं मैं सही हो जाऊँगा, मुझे मतलब पैसे देते हैं इसके मैं खुद ले आऊँगा जहाँ से मिलती है, और कुछ इस तरह का मैंने बोला था। तो पैसे भी दिए थे उन्होंने लेकिन कोई मेडिसिन नहीं खाई थी, कुछ नहीं खाई थी, वो उसी चीज़ के अंदर। और कोई बताना चाहेगा कुछ? जी हसन। मैंने मतलब जब सीवियर हेडेक था तो मैंने यही बोलता था फैमिली को मुझे पैसे दे दें ताकि वो कैप्सूल नहीं होता वो भी रूटीन की होती। तो उसके बाद फिर बाद में मैंने फैमिली को फिर एक दफ़ा ये बोला कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ तो आप मुझे किसी डॉक्टर्स के पास लेके जाओ, वो लेके गए लेकिन वो भी फेल हुआ इलाज। फिर यहाँ आए हैं फिर तकलीफ नहीं हुई है तो फिर तो ये काफ़ी फैमिली को ये फेस करना पड़ रहा होता है। मैं जो समझ सकता हूँ वो अहम तरीन बात वो इसमें यह है कि यहाँ आने से पहले ना तो पेरेंट और ना ही पेशेंट दोनों इसको कोई बीमारी समझते ही नहीं, अहम तरीन बात। हालांकि ये बहुत बड़ी बीमारी है, असल में हम उसको बीमारी नहीं, हम समझते हैं कि नज़ला जुकाम या इन्फेक्शन वो बीमारी होती है, बस ये बीमारी नहीं। असल में सारा ड्रॉबैक यहीं से शुरू होता है। एक ऐसा नहीं होगा जिसने नहीं खाई, और सबने अपने पेरेंट्स को बोला होगा कि मेथाडीन खा के ठीक हो सकते हैं, माँ वो टैबलेट मिलती है, और सब अगर फादर है तो फादर मगर दिलाने गए होंगे, हो सकता है इस टैबलेट से बेचारे नहीं जानते गए होंगे उन्होंने दिलाई नहीं। बाद दफ़ा मरीज़ ये भी कह देता है कि फ़लाँ लड़की से मेरी शादी कर दे मैं ठीक हो जाऊँगा, मेरा सारा मसला जो है ना वो अकेलापन है। हाँ 100% नहीं, मगर मैंने इसीलिए मैंने कहा बाज ये करते हैं और बाज ये भी कहते हैं। अच्छा बाज जो ये कहते हैं ना कि मेरी फलां लड़की से शादी कर दें, तो वही बाज 6 महीने बाद कहते हैं कि मेरी इस लड़की से जान छुड़वाएंगे तो मैं नशा छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तो पीता ही इसकी वजह से हूँ, क्योंकि असल तो वो बीमारी की वजह से नशे कर रहा था। और इसी तरह से बाज़ ये भी कहते हैं कि मुझे फ़लाँ हैवी बाइक दिला दें, मुझे फ़लाँ गाड़ी दिला दें, मुझे फ़लाँ मेरी एक डिमांड है, बस आप वो पूरी करें मैं ठीक हो जाऊँगा, मैंने नशा छोड़ देना है। और वालिदैन बेचारे उम्मीद में कुछ ख्वाहिशात कुछ डिमांड पूरी भी करते हैं कि चले हमारा बच्चा किसी तरह से ठीक हो जाए, इसकी डिमांड पूरी कर देते हैं, और चाहे वो लोन लेकर करें या जैसे भी करें। कुछ वालिदैन शादी भी कर देते हैं, लिटरली मैंने देखा है कुछ वालिदैन इस उम्मीद में शादी भी कर देते हैं कि चले हमारा बच्चा ठीक हो। मगर मैंने अपने तजुर्बात में देखा है कि शादी करने के बाद उसकी डिमांड पूरी करने पर या उसने कहा कारोबार कराने पर मामला मल्टीप्लाई होता है। शादी की तो भी मामला बढ़ेगा, पहले मसला एक घर में था अब 2 घरों में हो गया, पहले एक बच्चे को हैंडल करना था अब 2 बच्चों को हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि जो बेचारी आई है वो तो पता नहीं कुछ उम्मीदें लेकर आई है और उसकी उम्मीदों पर जब पानी फिरेगा तो वो क्या करेगी। तो इसी तरह से कारोबार करवाते हैं तो वो कारोबार पूरा तबाह हो जाता है। को गाड़ी लेके देते हैं तो ठीक साल से 2 साल में वो गाड़ी तबाह हो जाती है, क्योंकि नशे की हालत में तो वो गाड़ी सही से नहीं चला सकते, रोज़ एक्सीडेंट करते हैं, रोज़ मसले मसाइल होते हैं। तो ये भी एक मैनिपुलेशन होती है। जी मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जब इलाज मतलब आउटडोर शुरू होता है, घर में जाते हैं और पाबंदियाँ लगी होती हैं, तो उसमें भी यही शर्त आ रही होती है कि
जॉब की इजाज़त दे दें तो मैं रिलैक्स नहीं होऊंगा, मुझे बाहर जाने की इजाज़त दे दें, मुझे पढ़ने की इजाज़त दे दें, तो वो भी इसी तरह की एक चीज़ है। हाँ, मरीज मैनिपुलेट करता है और वो चाहता है किसी तरह से इलाज से राय फरार, कि किसी तरह से इलाज से फरार हो जाऊं मैं, इलाज से मेरी जान छूट जाए, और उसके पीछे उसकी इंटेंशन बुरी नहीं होती, वाकई वो नशा नहीं करना चाह रहा होता, मगर क्योंकि ये फैक्ट है कि ठीक वही होता है जो इलाज में रहता है, और जो इलाज में नहीं रहता तो चाहे उसकी नीयत जो भी है, चाहे वो कितना भी पावर का स्ट्रॉन्ग है, आखिर वो रिलैक्स हो जाता है। तो जैसे आउटडोर में भी जो पेशेंट्स होते हैं अपना कंटिन्यू कर रहे होते हैं इलाज, तो उनमें भी ये चीज़ काफ़ी देखी गई है कि जो ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल होते हैं वो उन पर भी काफ़ी बात कर रहा होता है कि आप जो है फॉलोअप कम करवा दें, मैं नशा नहीं करूँगा बिल्कुल भी, एक दफ़ा हफ्ते में हम लोग जाएंगे लेकिन फिर भी मैं नशा नहीं करूँ, मैं आपको बिल्कुल ठीक रह के दिखाऊँगा। तो इस तरह की बातें उसकी चलती रहती हैं, और जो फैमिली यहाँ पर थोड़ी सी उसकी ट्रेनिंग वीक होती है या वो समझ नहीं पाई होती बातों को, तो वो क्या करती है कि वो उसकी बातों में आ जाते हैं, वो उसकी मैनिपुलेशन में आ जाते हैं, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है कि मरीज उनका जो है वो रिलैक्स हो जाता है। लेकिन जब इलाज शुरू होता है इंडोर इलाज, तो एक बड़ी जो मैनिपुलेशन जिसको फेस करना पड़ता है फैमिली को, कि जैसे ही फैमिली मिलने आती है तो वो मरीज ये कह रहा होता है कि मैं आपके बगैर रह नहीं सकता, मैं आपके बगैर रात नहीं गुजार सकता। वो मरीज कह रहा होता है ठीक 48 घंटों के बाद, कि उन 48 घंटों से पहले फैमिली उसे कह रही होती है कि बेटा हमें कोई टाइम दिया करो, हमारे पास तो बैठा करो, और उसके पास फैमिली के लिए नहीं टाइम होता। तो ऐसा क्या हम इलाज कर देते हैं 48 घंटों में? हम कोई इलाज नहीं करते, वो असल में मैनिपुलेट कर रहा होता है, इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा होता है कि मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ, मुझे फलां बच्चे की बड़ी याद आ रही है, मुझे फलां जो है आप अम्मा की बड़ी याद आ रही है, बेगम की बड़ी याद आ रही है। और जो है एक और चीज़ मैंने देखी है कि यहाँ मरीज़ को आते ही बहुत फिक्र हो जाती है कारोबार की, कि मेरा कारोबार जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ आने से पहले फैमिली उसे कह रही होती है कि बेटा कोई कारोबार पे, नौकरी पे तवज्जो दो, और वो कहता है कि थोड़े आप मेरे पीछे पड़े रहते हैं। और जैसे ही यहाँ आता है तो कहते हैं मेरा कारोबार, मेरा कारोबार। यहाँ आने से पहले फैमिली उसे कहते हैं कि जी तालीम पे तवज्जो दो, मगर यहाँ आते हुए कहते हैं मेरी तालीम, मेरी तालीम। तो एक्चुअली वो मैनिपुलेट कर रहा होता है, रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर रहा होता है, क्योंकि उसे इल्म होता है कि मैं यहाँ रहते हुए नशे नहीं कर सकता, मैं यहाँ रहते हुए अपनी बीमारी को आगे नहीं लेकर चल सकता, तो फिर किसी तरह से मैं फैमिली को ब्लैकमेल करूँ, उनको उनके साथ मैनिपुलेशन करूँ, यहाँ से निकलूँ और फिर अपने उसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाऊँ जिस प्रोजेक्ट को पहले यानी कर रहा होता है। तो ये भी कुछ यानी मैनिपुलेशंस हैं जिनका सामना करना पड़ रहा होता है फैमिली को। और फैमिली के लिए ये, क्योंकि उस वक्त पे फैमिली इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं होती है, यानी अभी 2 दिन हुए हैं, 3 दिन हुए, बल्कि मैं तो ये फील कर रहा होता हूँ और देख रहा होता हूँ कि दाखिल करवाने के बाद जो शुरू के दिन होते हैं उनमें फैमिली मज़ीद इमोशनली वीक होती है, क्योंकि उनको बार बार जो ख्यालात आ रहे होते हैं वो ये आ रहे होते हैं कि पता नहीं हमने सही फैसला किया कि गलत फैसला किया, हमसे कोई गलत फैसला तो नहीं हो गया। क्योंकि यहाँ आने से पहले 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने मरीज़ हर रोज़ उन्हें कह रहा होता है तुम लोग गलत करते हो, तुम लोग गलत करते हो, तुम लोग गलत करते हो, तुम लोगों की गलतियों की वजह से मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तो किसी हद तक फैमिली को भी ये लगने लग गया होता है कि हम ही सारा गलत करते हैं, सारा कसूर हमारा ही है। तो फिर जब वो ये इलाज का फैसला करते हैं तो उनको अपने इस इलाज के फैसले पर भी शुरू के दिनों में स्पेशली पहले 1 महीना कन्फ्यूजन रहती है कि पता नहीं हमने सही किया, पता नहीं हमने गलत किया, हमने कहीं गलत तो नहीं कर दिया, पहले बेचारे पे हमने इतने जुल्म ढाए हैं, आया कि उस बेचारे ने जुल्म ढाए होते हैं, मगर फैमिली को लगता है पहले बेचारे पर हमने इतने जुल्म ढाए हैं, अब एक और जुल्म तो नहीं ढा दिया। और फिर जब आए मिलने तो आगे से वो भी कहे कि मुझे आप लोगों की बड़ी याद आती है, मैं मर रहा हूँ आप लोगों के लिए, मुझे बच्चों की बड़ी याद आती है, मुझे बीवी की बड़ी याद आती है। तो वो जब ये ऐसी बातें करता है तो ये फैमिली के लिए और ज़्यादा मुश्किल होता है इस मामले को संभालना, मैनेज करना। बाज़ दफ़ा बात ही नहीं करता, बाज़ दफ़ा नाराज़गी का इज़हार करता है, बाज़ दफ़ा तो धमकियाँ दे देता है, आप मुझे निकालें, आप मुझे लेकर जाएं, नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूँगा, मेरी लाश ले जाइएगा, आप मुझे आज अगर लेकर नहीं गए तो फिर मेरी लाश ले जाइएगा। तो ये मैनिपुलेशन जो है वो कर रहा होता है, जिसकी वजह से फैमिली को
میرا یعنی کہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ فیملی کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ابھی وہ مینٹلی ایموشنلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہوئے ہوتے. کو مہینہ لگتا ہے فیملی کو اسٹرانگ ہونے میں، اس سارے پروجیکٹ کو سمجھنے میں، اور پھر مریض کچھ ایسی باتیں کرتا بھی ہے تو وہ اسے ڈائجسٹ کر سکتے ہیں. مگر شروع میں جب وہ ایسی باتیں کرتا ہے تو فیملی وامٹ کر دیتے ہیں. وہ ہمارے آفس میں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارے رو رہے ہوتے ہیں، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. مجھے بعض دفعہ کال کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے صحیح فیصلہ تو کیا ہے نا، ہم نے کوئی غلط فیصلہ تو نہیں کیا. ایکچولی وہ میری طرف سے کنفرمیشن سننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے صحیح فیصلہ کیا ہے. اس سے ان کو تھوڑی سی تسلی ہوتی ہے، تھوڑی امید ان کو نظر آتی ہے. تو یہ کافی بڑی یعنی ایک مشکل ہے جس سے فیملی کو اس علاج کے دوران گزرنا پڑتا ہے. جی جی بالکل. اب اس کا علاج ہوگا بھی یا نہیں، یہاں یہ جگہ صحیح ہے بھی یا نہیں، بالکل. یہ جو چیزیں ہیں نا وہ وقت 2 ویک تقریباً تک کا بالکل بالکل. اور یہاں ایک چیز اور بھی دیکھیے، جب یہ سارے حل بھی آزما لیتا ہے، وہ رو دھو کے دیکھ لیتا ہے، وہ دھمکیاں لگا کے دیکھ لیتا ہے، وہ معافیاں مانگ کے دیکھ لیتا ہے، چانس مانگ کے دیکھ لیتا ہے، تو ایک آخری چیز وہ یہ کرتا ہے کہ وہ تھریٹ دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ لوگ مجھے یہاں سے نہیں لے کے جائیں گے تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں باہر آ کے کیا کروں گا، یا آپ جو ہے میرا مرا منہ دیکھیں گے، یا جو ہے میں باہر. کچھ تو بہت زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ باہر آ کر جو ہے میں آپ سب کو دیکھ لوں گا، میں اس سے زیادہ کر کے دکھاؤں گا، ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، اب میں اور زیادہ کروں گا. تو اس طرح سے وہ تھریٹس دیتے ہیں، جس سے ہوتا کیا ہے کیونکہ فیملیز کے لیے بھی وہ بہت زیادہ انیشیل لیول ہوتا ہے، بہت شروعاتی دن ہوتے ہیں، تو فیملیز بھی وہاں پر کافی کنفیوز ہو جاتی ہیں، کافی وہ ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتی ہیں کہ ہم نے فیصلہ پتہ نہیں ٹھیک کیا ہے یا نہیں کیا، یہ بغاوت پر تو نہیں اتر آئے گا، پتہ نہیں ہم نے کیا کیا ہے. تو اس طرح سے فیملی بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتی ہے. لیکن جیسے جیسے علاج آگے بڑھتا ہے، فیملیز کو بھی یہ سمجھ آنے لگتی ہے کہ اب اس کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بھی اب اسٹیبل ہو رہی ہے، وہ بھی اب یہ چیز سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے، یہ اس کی بہتری کے لیے. یہاں ایک اور مینیپولیشن کا ایک فیس ہے، وہ یہ ہے کہ مریض جو ہے وہ گلٹ انڈیوس کرتا ہے فیملی کے اندر، بہت زیادہ اچھا ایکٹ کرے گا، بہت باتیں مان رہا ہوگا، اور پھر ایک دن وہ کہے گا کہ دیکھیں آپ نے مجھ سے فون بھی لے لیا، میں نے کچھ نہیں کہا، آپ نے جو ہے دوست بھی چھڑوا دیے، میں نے تب بھی کچھ نہیں کہا، میں نے دوست بھی چھوڑ دیا. آپ مجھے کہتے کہ گھر سے کہیں آنا جانا بھی نہیں ہے، میں وہ بھی نہیں کہتا آپ سے. آپ نے نشوں کا مجھے کہا، میں نے نشے بھی چھوڑ دیے سارے، لیکن ایک سگریٹ تو مجھے الاؤ کر دینا. ایک سگریٹ سے کیا ہوتا ہے؟ اتنے سارے مطلب وہ ایک پہلے ایک سینیریو پورا بناتا ہے، اس کے بعد ایک اپنا ایک مدعا رکھ دیتا ہے، ایک جو بھی اس کا پوائنٹ ہوتا ہے وہ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو الاؤ آپ کر سکتے ہیں نا. جو فیملی ایموشنلی ویک ہوتی ہے تو وہ ان باتوں میں ٹریپ ہو جاتی ہے اور وہ کیا کرتی ہے، وہ چیز الاؤ کر دیتی ہے، جس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ سگریٹ تک کہانی نہیں رکتی، وہ سگریٹ سے آگے بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ بیمار ہوتا ہے، اس کے اندر جو میٹابولک ایرر آ جاتا ہے، اس کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے. تو یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مریض جو ہے ایموشنلی ٹریپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن فیملی کو یہاں پہ اپنے ایموشنز اور علاج کو الگ رکھنا ہے. بالکل اکثر مریض بلیم بھی کرتے ہیں فیملی پہ کافی زیادہ کہ آپ لوگوں کی وجہ سے میں نشے کرتا ہوں. ہم یہی بات سمجھا رہے ہوتے کہ وہ صرف جواز ہوتے ہیں، اس کے وہ خود سے وجوہات پیش کر رہا ہوتا ہے نشے کی. نشہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، اس بیماری کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے، وہ صرف جوازات ہوتے ہیں اس کے. تو یہاں پر فیملی کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر فیملی اس کے اس ایموشنل ٹریپ میں آ جائے گی تو علاج جو ہے وہ سیبوٹاج ہو جائے گا، کولیپس ہو جائے گا، جس کی وجہ سے آگے مسائل بڑھیں گے. تو فیملی کو اس کی یہ باتیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اکثر پیشنٹ فیملی سے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ مجھ پہ یقین تو کر کے دیکھیں، مجھ پہ بھروسہ تو کر کے دیکھیں، آپ وعدے قسمیں کھاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ فیملی نے اس پہ یقین نہیں کرنا، وہ اپنی طرف سے ٹھیک کہہ رہا ہوتا ہے، اس کی انٹینشنز میں کوئی برائی نہیں ہوتی، وہ اپنے لحاظ سے جو ہے وہ باتیں جو ہے ٹھیک کرتا ہے، لیکن یہ بیماری پہ اس کا کنٹرول نہیں ہوتا. تو جیسے ہی فیملی ٹریٹمنٹ کے پیج سے ہٹتی ہے، مریض ٹریٹمنٹ کے ٹریک سے ہٹتا ہے، تو علاج اس کا جو ہے وہ کولیپس کر جاتا ہے. یہ چیز ہے.
سو یہ ایک پرابلم ہے جو کہ تقریباً تمام فیملیز کو ہی اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے مینیپولیشن کا. اور اس کی جو آئیڈینٹیفیکیشن کا طریقہ کار ہے کہ کیا ہمارا مریض مینیپولیٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, تو وہ سمپل سا طریقہ کار ہے کہ اس کے پاس ثبوت کیا ہے, یعنی وہ کیا وہ اپنی جو بات کہہ رہا ہے اس کو ثابت کر سکتا ہے, کیا وہ جو بات کر رہا ہے وہ شارٹ ٹرم ہے یا لانگ ٹرم اس کے کچھ آؤٹ کمز ہیں, کیا وہ سائنس میں رہ کر بات کر رہا ہے. اگر وہ بات کر رہا ہے ایموشنز کے دائرے میں رہ کر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مینیپولیشن کر رہا ہے, کیونکہ مینیپولیشن زیادہ تر ایموشنز کے دائرے میں رہ کر ہوتی ہے اور علاج سائنس کے دائرے میں رہ کر ہوتا ہے. علاج جیسے مس انم نے بھی بات کی کہ فیملی علاج اور ایموشنز کو الگ الگ کرے, وہ اپنے ایموشنز کی جو مینجمنٹ ہے وہ الگ کرے اور جو ان کا علاج کا مقصد ہے اس کی مینجمنٹ الگ کرے. جیسے کہ ہم اپنے کسی بچے کو جب اسکول بھیجتے ہیں تو ہم اپنے اس گول کی مینجمنٹ الگ کرتے ہیں اور اپنے جذبات کی مینجمنٹ الگ کرتے ہیں. ہم پریشان نہیں ہوتے, ہم نے اپنے ذہن میں اس بچے کے مستقبل کو دیکھا ہوتا ہے اور ہم اس کے مستقبل کے لیے, ایک ماں اپنے 3 سال کے بچے کو 3.5 سال کے بچے کو اسکول میں چھوڑ دیتی ہے اس کی بہتری کے لیے, اس کے بہتر کل کے لیے. تو ایسے ہی نشے کی بیماری کے علاج میں بھی یہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, بٹ اگین مریض کے بہتر مستقبل کے لیے یہ مشکل فیصلہ کرنا پڑتا ہے. مریض ایسا سمجھتا ہے کہ شاید یہ جو داخل کروایا ہے, بلکہ بعض دفعہ مریض ہمیں کہتے بھی ہم نے داخل کرا دیا اور خود پتہ نہیں کہیں انجوائے کر رہے ہوں گے اور جو ہے فن کر رہے ہوں گے. مریض ایسا سمجھتا ہے کہ یہ شاید والدین کے لیے کوئی بڑا آسان فیصلہ ہے اور وہ یہ چٹکی دبا کے داخل کرتے ہیں اور اب کہیں پارٹیاں ہو رہی ہوں گی, کہیں انجوائے کر رہے ہوں گے. آیا کہ ہم فیملیز کو کہتے ہیں کہ اس کو داخل کروا کے پارٹیاں کریں, انجوائے کریں, فن کریں, کیونکہ وہ ضروری ہے. وہ آپ کی جو اس بیماری کی وجہ سے آپ کے اوپر جو ہیٹ آئی ہے, جو ڈیمیجز آئے ہیں, وہ آپ کی ریکوری میں اچھا رول ادا کریں گے. مگر فیملی یہ نہیں کر پا رہے ہوتے شروع کے دن میں, تو بالکل بھی نہیں. وہ 24 گھنٹے ان کے دماغ میں مریض ہی گھومتا رہتا ہے. وہ کیا کھا رہا ہوگا, وہ کیا پی رہا ہوگا, وہ کیسے رہ رہا ہوگا, وہ پتہ نہیں سویا بھی ہوگا کہ نہیں سویا ہوگا, اور ہمارا ان کے ساتھ پتہ نہیں کیسا رویہ ہوگا, ان کا ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیسا رویہ ہوگا. اور فیملیز یوزلی مجھے کال کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ صحیح رہ رہا ہے, آپ کو تنگ تو نہیں کر رہا, آپ کی باتیں مان رہا ہے اور جو ہے وہ کھا رہا ہے, پی رہا ہے. تو فیملی کے لیے کوئی آسان فیصلہ نہیں ہوتا, فیملی کو بڑی مشکل ہوتی ہے. فیملی کی بھی راتوں کی نیندیں خراب ہوتی ہیں اور مریض تو پھر بلیم دے دیتا ہے, مجھے داخل کرا دیا, مجھے داخل کرا دیا, میرے اوپر ظلم کر دیا. فیملی کس کو بلیم دے, فیملی کس کو بلیم, کس کو کہے کہ جی میں اپنے بیٹے کو داخل کرایا ہوں, خود ہی فیصلہ کیا ہوتا ہے اور اس کی بہتری کے لیے کیا ہوتا ہے. تو وہ بیچارے تو کسی کو بلیم بھی نہیں کر سکتے کہ ہم چلے کسی کو بلیم کر دیں, کیونکہ ان کا اپنا کیا ہوا فیصلہ ہوتا ہے اپنے بچے کے مستقبل کے لیے. سو جانیں ان مینیپولیشنز کے بارے میں, کیونکہ اس مینیپولیشن کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے ایموشنز کو اسٹرانگ کرنے پہ کام کریں, اپنی ایموشنل اسٹیبلٹی پہ کام کریں, اپنی خوشی کا خیال رکھیں, ان کے ٹھیک ہونے سے پہلے ہی خوش ہونے کا فیصلہ کر لیں, کیونکہ آپ ان کے ٹھیک ہونے سے پہلے ہی خوش ہونے کا فیصلہ کر لیں گے تو آپ ان کے علاج میں اچھا رول ادا کر سکیں گے. نہ کہ بعض دفعہ فیملیز کو ہوتا ہے کہ بس یہ ٹھیک ہو جائے پھر ہم خوش ہو جائیں گے, تو اس طرح سے ان کے ٹھیک ہونے میں مشکلات آتی ہیں, پرابلمس آتی ہیں, اور وہ جو مشکلات اور پرابلم ہیں ان کو اچھے سے ڈیل نہیں کر پاتے. سو پہلے سے ہی خوش ہونے کا فیصلہ کریں, خوش ہوں, اپنی سیلف کیئر کریں, اپنی ایموشنل اسٹیبلٹی پہ کام کریں. ان تمام چیزوں پر جب آپ کام کریں گے تو پھر وہ جو مریض ایموشنلی چاہے مینیپولیٹ کرے یا کسی اور طرح سے مینیپولیٹ کرے, آپ اس کی مینیپولیشن کو ڈیفیوز کر سکیں گے, آپ اس کی مینیپولیشن کا جواب دے سکیں گے, نہ کہ وہ آپ کے دماغ پر جو ہے بیٹھ جائے اور آپ کو علاج سے بھٹکائے یا علاج میں اور زیادہ ڈفرینٹ کائنڈ آف مشکلات کھڑی کرے. سو ایک پرابلم تو یہ ہے کہ مینیپولیشن آتی ہے. ایک اور پرابلم بھی ہے جس سے ساری فیملیز کو گزرنا پڑتا ہے. جیسے مینیپولیشن سے ساری فیملیز کو گزرنا پڑتا ہے, تو وہ جو دوسرا مسئلہ ہے اس سے بھی ساری فیملیز کو گزرنا پڑتا ہے, اور اس کے بارے میں مس نائزہ بتائیں گے.
अच्छा, जिस तरह से हमने बात की है कि मरीज़ जो है वो मैनिपुलेट करता है और मैनिपुलेशन जो है वो इलाज में रुकावट बनती है, इसी तरह से जो दूसरी बड़ी रुकावट है जो इलाज दौरान इलाज भी आती है और इलाज से पहले भी आती है, वो है शेम। जब फैमिलीज को पता चलता है कि उनका प्यारा जो है वो नशे का इस्तेमाल करने लग गया है, तो उनको एक तो बहुत दुख भी होता है, साथ उनकी पहली तरजीह ये होती है कि किसी को पता न चल जाए, किसी को पता न चल जाए कि हमारा जो बेटा है वो नशे करने लग गया है, क्योंकि फैमिलीज जो होती हैं वो कसूरवार अपने आप को समझ रही होती हैं। तो वो जो अपनी सारी एनर्जी सर्व करती हैं वो इस चीज़ पर सर्व कर रही होती हैं कि किसी को पता ना लग जाए, जिसके बीचों बीच मरीज की जो बीमारी होती है वो बहुत आगे बढ़ चुकी होती है और इलाज जो होता है वो बहुत डिले हो रहा होता है। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि ये जो शेम का एलिमेंट है इलाज से पहले किन किन फैमिलीज को इसका सामना करना पड़ा है और उनके मरीजों के इलाज में इस वजह से देर हुई है? पढ़ा, लेकिन ये कि देरी का नहीं हुआ है। जैसे हमें पता चला था तो हम उससे गए, तो लेकिन फीलिंग हमारी शर्मंदगी होती थी कि हमारा बच्चा हम इसको शायद सही तरह इसको लुक आफ्टर नहीं कर पाए, इसको नजर में नहीं रखा है, शायद हमने इसको वाच में रखते कंट्रोल में करते हुए शायद ये नहीं कर पाता, उतना बैठने पर इन चीज़ों से हमें फीलिंग होती थी कि हम अपने को किस बेहतर लोगों में शुमार करते थे। तो अब लोग हमें ये कहते थे कि ये इस तरह के लोग, उनका बच्चा ऐसा है, तो रिलेटिव में कोई बात करता, इस तरह से बातें तो बस वो करते हैं। और हमारी सोसाइटी, हमारे लड़का में शायद ही कोई फैमिली इन बातों से या इस तरह की सिचुएशन से नहीं रहती है, तो वो छोटी सा फीलिंग रहती थी शर्मंदगी का उनका हमारे लिए रहा, लेकिन बीमारी में वो रुकावट नहीं है। अच्छा, हमें पता चला था, हम फिर उसके पीछे लग गए, सबको पता है कि आपने जो कहा इसमें अहम बात तो यही है कि पेरेंट्स जो है, लोग भी और पेरेंट्स कभी कभी खुद भी ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि शायद हमारी तरबियत में कोई कमी है, और जो लोग सुनते हैं वो भी बजाय इसके कि बहुत सारे लोग सपोर्ट करें, वो भी ये क्रिटिसाइज करते हुए नज़र आते हैं कि इन्होंने तरबियत नहीं की अपने अच्छी। तो क्या इसके अंदर तरबियत का बहुत बड़ा दखल है? नहीं, तरबियत का इसके अंदर दखल नहीं है। आपने अभी एक बात की थी थोड़ी देर पहले कि यहाँ आने से पहले हम सब ही इस बीमारी को बीमारी नहीं समझते, कुछ और समझते हैं, और वो जो कुछ और समझते हैं उसमें सरे फहरिस्त बुराई समझते हैं कि ये कोई बुराई है जो हमारे ख़ानदान को लग गई है, और क्योंकि ये एक बुराई है और हमारे ख़ानदान को लग गई है तो आप किसी को पता ना चले, और वो शर्मिंदगी फील करते हैं, छुपाते हैं और चाहते हैं कि किसी को भी ना पता चले। बट मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ कि नशे की बीमारी का फैमिली को आखिर में पता चलता है, दीगर अहबाब को पहले पता चलता है, क्योंकि फैमिली के लिए इन नज़रों से अपने प्यारे को देखना मुश्किल होता है। यानी उनके सामने कुछ इशारे आ रहे होते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देयर चाइल्ड, बट वो उन्हें देखना नहीं चाह रहे होते कि नहीं हमारा बच्चा कैसे, क्योंकि वो डिनाइल में सुकून होता है, नहीं मेरा बेटा, मैंने उसकी तरबियत में, उसकी ख्वाहिशात पूरी करने में, उसका ख्याल रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी, नहीं मेरा बेटा ऐसे। तो वो उनको नजर आ रहे होते हैं कुछ इशारे, मगर वो उसे कबूल नहीं करना चाह रहे होते क्योंकि वो कबूल करने में तकलीफ होते हैं। तो फैमिली सबसे आखिर में कबूल करती है, इसका बाकियों को पता चल चुका होता है क्योंकि वो डिनाइल पे नहीं जाते जो दीगर लोग, बल्कि बाज़ दफ़ा तो फैमिलीज ने ही मुझे ये बताया है कि दीगर लोग इशारे कुनाए में कह भी रहे होते हैं कि यार वो अपने बेटे पे नजर रखें। वो ये नहीं कह रहे होते कि वो नशा करने लगा है, वो कह रहे होते हैं यार वो नजर रखें आजकल वो सही लोगों में नहीं उठ बैठ रहा। तो वो एक्चुअली डायरेक्ट में ये कह रहे होते हैं कि वो कुछ कर रहा है, बट वो खुल के, क्योंकि अगेन इस बीमारी को लेकर, ड्रग्स को लेकर हमारी सोसाइटी में ये टैबू टॉपिक समझा जाता है। नशों के बारे में बात करना, यानी खुल के ऐसे बात नहीं की जाती है नशों के बारे में। बात दफा तो मैं आपको बताऊं, मेरे पास कॉल आती है, शेम का ये लेवल होता है
کہ جی وہ آپ علاج کرتے ہیں میں جی وہ جو ہے کتنا خرچہ آئے گا اور کیسے ہوگا علاج؟ تو میں کہتا ہوں وہ کائنڈلی آپ بتائیں تو چلیے صحیح کہ آپ نے کس چیز کا علاج کرانا ہے، وہ جس کا آپ علاج کرتے ہیں. تو میں بتاتا ہوں کہ میں تو بہت ساری چیزوں کا علاج کرتا ہوں. نہیں وہ جس کا آپ نے اشتہار کیا ہے یا جس کی آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، تو میں کہتا ہوں ویڈیو میں بہت ساری چیزوں کی ہیں. تو فیملی کے لیے یہ لفظ نکالنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے، وہ بیچارے یہ لفظ نہیں نکال پا رہے ہوتے. نشہ کہ جی انفارچونیٹلی ہمارا بچہ ہمارا پیارا نشے میں پھنس گیا ہے اور ہم علاج کرانا چاہتے ہیں. اسی طرح سے یہاں آنا قدم رکھنا مشکل ہوتا ہے. فیملیز مجھے بتاتے ہیں وہ بعض دفعہ ہمارے ادھر گھوم آ کے چلے گئے ہوتے ہیں، ان سے گاڑی سے نکلا نہیں جاتا کہ ہم کہیں گاڑی سے نکلیں گے، ہماری گاڑی رکے گی، کوئی ہمیں دیکھ نہ لے اور کوئی کہے گا کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، اور وہ سمجھے گا کہ ہمارے گھر میں بھی کوئی نشے کر رہا ہے. تو بعض دفعہ فیملی کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ گاڑی دور پار کر کے خود پیدل آتے ہیں اور چھپ کے آ رہے ہوتے ہیں، کسی طرح سے کسی کو پتہ نہ چلے. تو یہ اس بیماری کو بیماری نہیں سمجھا جاتا، برائی سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے فیملی شیم میں ہوتی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ وی آر فالٹی، ہم خراب ہیں، ہم گندے ہیں. کیونکہ جب ہم شیم میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو انسان نہیں مانتے. یہ ایک شیم کی ڈیفینیشن ہے. یا تو ہم بلو ہی ہیومن مانتے ہیں کہ ہم کوئی انسانوں سے گھٹیا ہو گئے ہیں اب کیونکہ ہمارا بچہ نشے کرنے لگا ہے، یا وہ اپنے آپ کو سپر ہیومن مان رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ کیسے نشہ کرنے لگا، ہم تو انسان سے کوئی اوپر کی چیز تھی. بٹ ان ہیومن انسان کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ وہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطیاں ہو سکتی ہیں، میرے گھر میں کوئی خرابیاں آ سکتی ہیں، کسی کو بیماری بھی ہو سکتی ہے، بیکاز ہیومن تو پرفیکٹ نہیں ہے، ہیومن تو ہیومن ہے، انسان ہے. سو کیونکہ ہم سب کو ٹریننگ کے دوران اپبرنگنگ کے دوران کچھ ایسا سکھایا جاتا ہے کہ تم نے کبھی غلطی نہیں کرنی، تم سے کبھی کچھ غلط نہیں ہوگا اور تم نے کسی برائی میں نہیں پھنسنا، اور نشے کو کیونکہ برائی سمجھا جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے ہر کوئی زیادہ تر فیملیز اپنی زیادہ تر انرجیز اس بیماری کو چھپانے میں لگاتے ہیں. اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ جس چیز کو بھی چھپایا جائے گا وہ حل نہیں ہوگا. یہ ایک فیکٹ ہے. جس مسئلے کو بھی آپ جتنا چھپائیں گے نا اتنا آپ حل سے دور جائیں گے. جتنا اس کو اوپنلی ڈسکس کرنا شروع کریں گے تو آپ اتنا جلدی اس کا حل کر لیں گے. جی شیم کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شروع میں مریض جو ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح بھی کرتا ہے چلاکیاں، جیسے اگر وہ شروع میں شراب پی رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ کسی اور علاج اس میں آ جاتا ہے، جیسے اگر ٹیبلٹ پہ آ جاتا ہے اور فیملیز کو پتہ چل جاتا ہے، تب وہ فیملیز کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں یہ شراب چھوڑنے کی وجہ سے ٹیبلٹ یوز کر رہا ہوں، اگر میں یہ نہیں یوز کروں گا تو میری حالت خراب ہو جائے گی، میری یہ ہو جائے گی. پھر ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ وہ بالکل مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہوتا ہے. اور سر دوسری وجہ شیم کی یہ ہے کہ بہت سارے ادارے، اس میں ہر ادارے میں ہر کسی کا اپنا طریقہ کار ہے علاج کا. تو وہ جو فیملی ہوتی ہے وہ یہ سمجھ چکی ہوتی ہے کہ اگر ہمارا بچہ جیسے مریض بتا بھی چکا ہوتا ہے کہ میں اگر فوراً سے نشہ نہیں چھوڑوں گا تو مجھے نقصان ہو جائے گا، جس طرح فیملی اس کو گائیڈ کر رہی بھی ہوتی ہے کہ اب تمہیں علاج کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی وہ لڑ رہا ہوتا ہے، کبھی وہ جھگڑ رہا ہوتا ہے، تو کبھی وہ اس طرح بیانات دے رہا ہوتا ہے کہ میں اگر اچانک چھوڑوں گا تو میری حالت خراب ہو جائے گی، یہ میرے لیے نقصان دہ ہے. تو فیملی کچھ ان شیموں کی بھی شکار ہوتی ہے، ان کو کچھ اس طرح کے بھی خوف ہوتے ہیں. اور سر ایک اور واقعہ میں بتاؤں گی، یہ سب مریضوں کے لیے ہے جو ابھی بحالی میں ہیں، جو آؤٹ ڈور علاج میں، ان کے لیے ایک نصیحت ہے کہ ابھی کچھ دنوں میں ہمارے علاقے میں ایک ایسا واقعہ ہوا یہ شیم کی وجہ سے کہ وہ ایک لڑکا تھا، وہ نشہ کر رہا تھا. نشہ کرتے کرتے فیملی نے اپنے طریقے سے سمجھایا ہوگا، گائیڈ کیا ہوگا، لیکن وہ نہیں مانا. آخر کار اس کی ایسی حالت ہو گئی کہ بھائیوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا، اور لاسٹ میں اس سے جسم سے اتنی بدبو آ رہی تھی کہ علاقے والے بھی شکایت دے رہے تھے کہ آپ کے گھر سے اس قدر بدبو آ رہی ہے. لاسٹ دنوں میں جب اس کو لے کے جا رہے تھے تو بھائیوں نے جیسے سب نے اس کو اٹھانا شروع کیا، تو اگر ایک انگلی کو پکڑ رہے تو وہ انگلی بالکل وہ ہو رہی تھی، میں نکل رہی تھی، اس کا جسم کے جو حصے ہیں وہ بالکل گل رہے تھے.
तो ये है कि फिर आखिर में जो मरीज जो नहीं समझ रहे होते अपनी बीमारी को लास्ट स्टेज पे फिर ये हाँ, ये तो है कि इस बीमारी का अगर मरीज बीमारी में रहता है तो एंड बड़ा भयानक है। क्योंकि अवेयरनेस की कमी होती है, एजुकेशन की कमी होती है, और फैमिली को लगता है कि अगर कोई बच्चा बीमारी में आ गया है तो ये उनका कोई फॉल्ट है, उनकी कोई बुराई है और उनका कोई घटिया होना है। तो बेहतर है कि किसी को ना पता चले कि ये हमारे घर में कोई घटिया हरकत हो गई है। आया कि ये बीमारी इतनी ज़्यादा फैल गई है कि मुझे नहीं लगता कि कोई घर बचा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि कोई खानदान बचा हुआ है। हर घर हर खानदान में है और सब छुपा रहे हैं। और रिसर्च से तो यहाँ तक यानी पता चलता है कि अगले 5-10 साल में तो हर बच्चे को ये बीमारी होने वाली है अगर वालिदैन ने वो जो एहतियाती कुछ तदाबीर हैं वो ना ली और वो काम ना किए, प्रिवेंटिव मेजर्स ना लिए, तो हर बच्चा इस मसले में फंसने वाला है क्योंकि बड़ी स्पीडी ये प्रॉब्लम फैल रहा है। आप खुद समझदार हैं, अगर 20 साल पीछे जाकर देखें तो ये इतना ज़्यादा नहीं था, और था भी तो 20 साल पहले ये मसला अगर होता भी था तो उस बंदे को होता था जो बेकार बंदा होता है, नशा बेकार लोग करते थे। मगर आज क्रीम जो है वो कर रहे हैं, जो सबसे टैलेंटेड है। मेरे पास भी जो बच्चे बैठे हैं वो आपके अपने अपने घर के सबसे टैलेंटेड बच्चे बैठे हैं, सबसे इंटेलिजेंट बैठे हैं, उनके अंदर टैलेंट इंटेलिजेंस हर चीज़ कूट के भरी हुई है और वो इस बीमारी में फंस गए हैं। तो ये कितनी अनफॉर्चुनेट बात है। सो शेम की वजह से, शेम एक प्रॉब्लम है सोसाइटी का जिसकी वजह से फैमिली इस बीमारी को छुपा रहे होते हैं, और वो जितना छुपाते हैं उतनी बढ़ती है। और किताबें ये रहनुमाई देती हैं कि ना छुपा, इसी में फायदा है। छुपाने की कोशिश करते थे, फिर एक जब हमने इसको भी बोला कि तुम जैसे ही धमकियाँ देता था कि भाई मैं शोर करूँगा, लोगों को पता चलेगा, तो एक दफ़ा एक रिश्तेदार को पता चल गया। तो पहले उन्होंने यही शेम इंड्यूस करने की कोशिश की मेरी वालदा के साथ ना कि तुमने क्या तरबियत की है, ये इतनी उम्र से कर रहा है, तुमने कभी देखा नहीं। तो फिर हमने उनको एक्सप्लेन किया कि अम्मी ने क्लियरली उनको बताया कि ये तरबियत का मसला नहीं है, एक बीमारी है। फिर उनको जब हमने और समझाया तो फिर हुआ ये जो इसने एक मैनिपुलेशन की थी कि मैं शेम हमारे अंदर इंड्यूस करने की कोशिश की थी, उसका शिकार ही खुद ही हो गया। और जो इसको संभालने वाले 2 लोग थे वो 2 की बजाय 5 हो गए, क्योंकि उनको भी समझ आ गया कि बीमारी है। तो छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि लोगों को जो आपके मुखलिस लोग हैं उनको बताना चाहिए ताकि निगरान और बढ़ जाए। हाँ, और हम समझ रहे होते हैं कि किसी को पता नहीं है, पता होता है मगर क्योंकि आपने डिस्कस नहीं किया होता तो वो भी खामोशी से बैठे होते हैं। जब उन्हें पता चलता है तो देयर आर मैनी पीपल इन आवर फैमिली, जब उन्हें पता चलता है तो वो कहते हैं जी हमारी कोई मदद चाहिए हो, तो कम से कम वो इमोशनल हेल्प भी दे सकते हैं और दूसरी मदद निगरान के सूरत में भी दे सकते हैं। जी अच्छा, जैसे इन्होंने बताया कि मरीज को भी पता होता है कि मेरे नशे के बारे में मेरी फैमिली किसी को नहीं बताएगी, मरीज को भी पता होता है कि फैमिली में ये शेम है। अच्छा, शेम का जो एलिमेंट है, जब फैमिलीज यहाँ पर भी आ जाती हैं तो कुछ फैमिलीज खौफ में होती हैं कि जैसे भी सर ने बताया कि हमें यहाँ पर कोई पहचान ना ले, हमें यहाँ पर कोई देख ना ले, तो वो अपनी एनर्जीज जो है वो इस तरफ लगा रही होती हैं, बजाय इसके कि वो अपनी एनर्जीज जो है वो इस तरफ लगाएं कि वो अपने प्यारे को इस बीमारी से किस तरह से आज़ाद करवा सकते हैं, बजाय इसके कि वो अपनी एनर्जीज इस तरफ लगाएं कि वो इस बीमारी के बारे में सीखें। अच्छा, इसी तरह से शेम जो है वो हमें जिंदगी के अहम हिस्से जहाँ पे हमें अहम काम होते हैं वो करने से रोकती है, और दूसरी तरफ हमारी जो तवज्जो होती है वो दिला देती है। जैसे मैंने कहा कि अहम काम ये था, पहली तरजीह ये थी कि बीमारी के बारे में सीखा जाए, मरीज के इलाज का बंदोबस्त किया जाए, मरीज की बीमारी को समझा जाए, मरीज के लिए जो है वो मदद की जाए। तो शेम जो है वो इस तरह से इलाज में जो है वो रुकावट बन रही होती है। और सर ने भी बात की कि शेम जो है वो छुपाने से ख़त्म नहीं होती, शेम की हीलिंग तभी होती है जब आप यहाँ पर आते हैं और अपने जैसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो इस मसले से दो चार होते हैं।
جیسے اسٹیک ہولڈر میں آپ آتے ہیں اور اپنے جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں, اپنے جیسے لوگوں سے ملتے ہیں, یہاں پر آتے ہیں, یہاں پر آپ کو ایک انکنڈیشنل ریگارڈ ملتا ہے. آپ کو وہ جو لوگوں کی چپتی ہوئی نظریں ہوتی ہیں وہ یہاں پر نہیں ملتی. تو آپ اس بیماری کو سمجھتے ہیں کہ یہ بیماری جو ہے وہ ہمارے قصور کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے, یہ ایک میڈیکل ڈیزیز ہے. تو شیم کا ایلیمنٹ جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے. اور ویسے بھی شیم جو ہے وہ ختم ہوتی ہے جب آپ ہائیڈنگ اور آئسولیشن سے باہر نکلتے ہیں, کیونکہ شیم آپ کو مجبور کرتی ہے چھپ جاؤ, کیونکہ شیم ایکچولی چین ہے جو آپ کے ٹانگوں میں ڈال دی جاتی ہے اور آپ رکے رہتے ہیں, اور آپ اپنا اور اپنے بچے کا سوچنے کی بجائے ان کا سوچ رہے ہوتے ہیں جو بیمار نہیں ہے. یعنی آپ مسئلے میں ہیں, آپ تکلیف میں ہیں. جیسے کل پرسوں بھی مجھے ایک کال آئی, کسی بہن نے کال کی اپنے بھائی کے لیے جو کہ پولیس میں ہے, ASI. انہوں نے کہا میرا بھائی نشے کے مسئلے میں پھنس گیا ہے اور میں ان کا علاج کروانا چاہتی ہوں, مگر ایک پرابلم ہے. میں نے کہا جی کیا پرابلم ہے؟ کہ وہ آنے کو تیار نہیں ہے. میں نے کہا 96% پیشنٹ آنے کو تیار نہیں ہوتے, ان کو کسی نہ کسی ٹیکنیک سے لایا جاتا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے لایا جاتا ہے. تو کہنے لگے کہ جی وہ میں نے ان کو بتایا کس طریقے, انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو یہ تو طریقے نہیں ہو سکتے. تو میں نے کہا پھر تیسرا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ پھر میں ایمبولینس بھیج دیتا ہوں اور میری ٹیم لے آئے گی. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایمبولینس بھیجیں گے؟ میں نے کہا جی بالکل میں ایمبولینس بھیجوں گا, ایک مریض کو لینے تو ایمبولینس ہی جائے گی. تو اس کے اوپر نشہ بھی لکھا ہوگا. میں نے کہا نہیں اس کے اوپر نشہ نہیں لکھا ہوگا, صرف ایمبولینس لکھا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ہم جہاں رہتے ہیں ہمارے نیبرز میں ہی ہمارے کچھ ریلیٹیوز رہتے ہیں اس طرح, تو سب کو پتہ چل جائے گا, تو آپ ایسے نہ کریں. تو میں نے کہا کہ آپ فیصلہ کریں کہ کیا آپ نے اپنے بھائی کو اس مسئلے میں رہنے دینا ہے یا پھر دوسروں کی فکر کرنی ہے, یہ فیصلہ کریں. تو پھر تھوڑی دیر بعد ان کی کال آئی کہ نہیں جی وہ دوسروں کی تو ہم فکر نہیں کر رہے, ہم آپ ارینجمنٹ کریں, ہم آ رہے ہیں, اور پھر چاہے ایمبولینس کے تھرو ہی ان کو کرنا پڑے کریں, پتہ لگنا ہے تو لگ جائے. اور ویسے بھی بیماری جس سپیڈی بڑھ رہی ہوتی ہے, ایک ایک کر کے پتہ چلنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ آپ وہاں اپنی انرجی لگا رہے ہوتے ہیں جہاں انرجی لگانے سے معاملہ رک نہیں سکتا. یعنی پتہ چلنے کا معاملہ رکنے کی طرف نہیں آ سکتا. مگر آپ بتائیں, آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ لاسٹ سیٹرڈے کو رات 9 بجے جیو کی ہیڈ لائنز کیا تھی؟ لاسٹ سیٹرڈے کو رات 9 بجے جیو کی ہیڈ لائنز کیا تھی؟ نہیں لاسٹ سیٹرڈے کا نہیں تھا, وہ 2 دن پہلے تھا. لاسٹ سیٹرڈے کا کیا تھا؟ ہم میں سے کسی کو نہیں یاد, مجھے بھی نہیں یاد. وہ شاید انہوں نے شادی کرنی اس لیے گولڈ کی ٹھیک ہے, تو ٹی وی دیکھتے, تو ہم میں سے کوئی نہیں یاد رکھتا. مگر لاسٹ سیٹرڈے کو مجھے کیا مسئلہ آیا, آپ کو کیا مسئلہ آیا, آپ کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہوا, آپ کے کوئی اور مسئلے آیا, آپ کو ضرور یاد ہوں گے. تو ہم سب کے لیے زیادہ اہم ہمارے مسئلے ہیں, اور کوئی نہیں یاد رکھے گا کہ 6 مہینے پہلے آپ کا بچہ کوئی نشے میں تھا اور پھر آپ نے اس کا علاج کیا, بلکہ وہ آپ کے پریزنٹ کو دیکھیں گے کہ جی آپ نے بڑا اچھا کیا, آپ کا بچہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا ہے. اور پہلے آپ بڑے پریشان نظر آتے تھے, کیونکہ لوگ چہرے پڑھ لیتے ہیں, آپ کے آفس والے, آپ کے ریلیٹیو چہرے پڑھ لیتے ہیں کہ آپ پریشان ہیں یا خوش ہیں. تو جب وہ آپ کو 6 مہینے 1 سال بعد خوش دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ آپ اطمینان میں آپ خوش ہیں اور آپ کا بچہ بھی اب صحیح ہیلتھ میں نظر آتا ہے. بلکہ ساری فیملیز, سب فیملیز ہمیں بتاتے ہیں کہ جب بچہ یہاں سے علاج کے بعد جاتا ہے تو پوچھتے ہیں اس کا کیا کیا آپ نے, یہ اس کی صحت کیسی اتنی اچھی ہوگی. تو پھر لوگ جنہوں نے پہلے جھوٹ بولا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی وہ دبئی بھیجا ہوا تھا, دبئی سے موٹا تازہ ہو گیا ہے. تو بعد میں وہ کہتے ہیں ہمارے بچے کا بھی کوئی دبئی کا ویزا لگوا دیں, یا آپ کو کہتے ہیں جی وہ چلے پہ گیا تھا تو وہاں چلے وہ جو 4 مہینے کا کاٹ کے آیا ہے تو یہ ہو گیا ہے. تو فیملیز تو کہتے ہیں کہ ہمارے کو بچے کو بھی ایسے چلے پر بھیج دیں جائے جس چلے پر آپ کا بچہ گیا ہوا تھا. تو صحت مند ہو کے جاتا ہے وہ, صحت میں ایسے ہی نا فیضان. آپ کے ابا نے کیا بولا تھا؟ 4 مہینے میں گیا ہے. اچھا, تو پھر ٹھیک ہو جائے گا تو وہ اس کے ٹھیک ہوئے کو دیکھیں گے اور اپریشیٹ کریں گے, آپ کو بھی اپریشیٹ کریں گے, ان کو بھی. اور کس کو یاد رہے گا؟ کوئی نہیں یاد رکھتا. آپ کو یاد رہے گا ساری زندگی کہ آپ ایک عمر کے حصے میں اس مسئلے میں پھنسے تھے اور کیسے آپ اس مسئلے سے نکلے, آپ کو یاد رہے گا. آپ نے صحیح کہا سر,
वालिदैन यही समझते रहते हैं कि शायद किसी को नहीं पता, मगर आज के बहुत जितने भी दोस्त हैं या जितने भी जानने वाले हैं, तो सबसे पहला सवाल यही करते हैं कि बेटा कैसा है। तो ये तो नहीं कहते कि नशे से निकला या नहीं निकला, मगर ये सवाल जरूर पूछते हैं कैसा है। तो उनका इशारा तो मैं तो समझता हूँ, और अगर ये कि बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सो आज के सेशन में तो हम इन दो मसलों पर ही बात हमने की है कि मैनिपुलेशन का मसला फैमिली को फेस करना पड़ता है, अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करें, बीमारी के बारे में इल्म हासिल करें ताकि आप मैनिपुलेशन को अच्छी तरह से डिफ्यूज कर सकें। और शेम का मसला है, ना सोचें लोगों की, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लोग भी इन्हीं मसलों में हैं। हम सब के मसले एक जैसे हैं, हम में से कोई आज इस मसले से गुजर रहा है, कोई कल गुजरेगा, कोई परसों गुजरेगा, और सबको आज का नजर आता है, सबको पिछला नहीं नजर आता। मैं माजी में जिन मसलों से गुजरा, आपको कोई नजर आ रहा है? कोई नहीं नजर आ रहा है, तो बस ठीक है, आज नजर आ रहा है। तो ऐसे ही एक दिन आपके बच्चे कामयाब जिंदगी गुजार रहे होंगे, किसी को नहीं नजर आएगा कि जी आपका बच्चा कभी इस मसले से भी गुजरा था। और मैं अपने काफी सारे पेशेंट्स को कामयाब जिंदगी गुजारते हुए जब देखता हूँ, कोई टीवी एंकर बन जाता है, कोई न्यूज एंकर बन जाता है, कोई अच्छा बिजनेसमैन बन जाता है, देखता हूँ तो फख्र होता है, और जरा नहीं ख्याल आता कि ये बंदा नशे का मरीज कैसे हो सकता है कभी, क्योंकि ये जितने भी नशे के मरीज हैं ये क्लीन होते हैं, हाईली टैलेंटेड होते हैं। इनकी कामयाबी की राह में रुकावट अगर कोई है तो वो नशा ही है। ये जैसे ही नशा छोड़ते हैं ये कामयाब हो जाते हैं। इसीलिए मैं फैमिलीज को बताता हूँ कि आप इन बच्चों के करियर की तालीम की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इनके तालीम करियर की कोई फिक्र करने की, ये एवरेज बंदे जो होते हैं उनकी फिक्र करने की जरूरत होती है, उनके लिए फिक्र करनी होती है। ये अपनी तालीम करियर बहुत अच्छे से बना सकते हैं, बहुत अच्छे से बना सकते हैं। आपने सिर्फ एक चीज की फिक्र करनी है कि नशा ना करें, बहाली में रहें, क्योंकि अगर आप इनको बहाली में रखने में कामयाब हो गए तो अगला प्रोजेक्ट इन्होंने खुद ही कर लेना है। मगर अगर आप इनको बहाली से दाएं बाएं करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी तरह से तालीम कामयाब हो जाए, किसी तरह से करियर कामयाब हो जाए, तो ना बहाली रहेगी, ना तालीम रहेगी, ना करियर रहेगा। तो इसलिए तमाम फैमिलीज के लिए एक लेसन है कि आपने एक ही कोशिश करनी है कि ये बहाली में रहे। ये बहाली में रहेगा, बाकी सारी अचीवमेंट इसके लिए कोई मसला नहीं है, ये सब कुछ कर सकता है। ये अपने जिनसे आज पीछे रह गया है, क्योंकि जब ये बच्चा बीमारी में आता है तो पीछे रह जाता है शुरू में, इनके साथ वाले, इनके कजन्स, फ्रेंड्स आज इनसे आगे चले गए हैं। मगर मैं ये बात लिख के दे सकता हूँ कि अगर ये अगले 5 से 10 साल ड्रग फ्री रहते हैं तो वो इनसे पीछे होंगे, वो इनसे पीछे होंगे। ये बस उनके साथ अपना मुकाबला ना करें, कंपैरिजन ना करें और अपनी नजरें बहाली पर रखें, ये सबको पीछे छोड़ सकता है। ये रिकॉर्ड कायम करने वाले बच्चे होते हैं। सो लोगों की फिक्र ना करें, किसी को पता चलेगा नहीं चलेगा इसकी कोई फिक्र ना करें, इस पे ना एनर्जी लगाएं, अपनी एनर्जी लगाएं उसकी बहाली के प्रोसेस पे, उसके बहाल होने में। किसी को पता चलता है चल जाए, मेरा टारगेट ये है कि मैंने ये काम अपने बच्चे को इस बीमारी से बहाल करना है। अगले सेशन में कुछ और मसाइल हैं जिन पे हम बात करेंगे, क्योंकि मसाइल तो बहुत सारे हैं जो फैमिलीज को आते हैं। आप लोग भी थोड़ा प्रिपेयर होके आइएगा, सोच के आइएगा। जब आप लोग बात करते हैं तो इससे यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों की मदद हो रही होती है। जब आप में से कोई बात करता है तो जो बाकी लोग हैं वो अपने आप को रिलेट कर पा रहे होते हैं, और सबसे ज्यादा जो रिलेट वो कर पाते हैं वो ये होता है कि यहाँ आने से पहले वो अपने आप को एलियन समझ रहे होते हैं, अपने आप को समझते हैं कि मैं अकेला हूँ। मगर जब आप बात करते हैं, आप अपने बच्चे के बारे में बात करते हैं, तो उनकी एक उम्मीद होती है, और सबसे पहली उम्मीद ये होती है कि मैं अकेला नहीं हूँ, ये भाई भी मेरी तरह मसले में है, ये बहन भी मेरी तरह मसले में है, ये फलां भी मेरी तरह मसले में है, और ये भी निकल रहे हैं, मैं भी निकल जाऊंगा। और मेरे ख्याल में किसी की उम्मीद की वजह बनना ये एक बहुत बड़ी नेकी है। तो बोला करें अपने अपने जो भी आप बात कर सके, उससे शेम भी दूर होती है, उससे आप शेम से भी निकलते हैं और दूसरों को भी मदद मिलती है। कुछ सवाल अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। नाम है डिस्कशन चल रहे थे कि ग्रुप में जब आते हैं तो बच्चे जो है हमने देखा हमारे बच्चे में भी एक कसर होता था,
मैं अब नहीं करूँगा मुझे लेके। तो क्या ऐसा होता है कि कभी ऐसे एडमिट होने के बाद इनिशियल स्टेज में बच्चे लेके भी जाते हैं वालिदैन कोई ऐसा? बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें पहले से ही कर लेते हैं। मुझे नहीं याद कि कभी इनिशियल स्टेज में ऐसा होता हो आजकल कि पहले कभी है होता था जब हम पहले ये चीज़ें तय नहीं करते थे, क्लियर नहीं होता था, तो अब तो क्योंकि हम ये चीज़ें पहले से तय कर लेते हैं और हम पहले से बता देते हैं, और क्योंकि फैमिली की भी साथ ही ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, तो फैमिली भी सीख समझ चुकी होती है कि ये जो ये कर रहा है तो क्यों कर रहा है।